ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ርዕስ መልሰት ተገናኝተናል። የዛሬው ርዕሳችን ስለ ሪስፓይራቶሪ ፊዚዮሎጂ ይሆናል። ከዚህ ፊት ስለ ሪስፓይራቶሪ ፊዚዮሎጂ ፓርት 1 ሰርቻለሁ። ዛሬ የምናተኩረው በተለይ ሜካኒዝም ኦፍ ብሪዚንግ የሚለውን ቶፒክ ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ በዚህ ቪዲዮ ውስጥ የምናየው እንዴት አየርን ከኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ወደ ሳምባችን እናስገባለን፣ እንዴትስ ከሳምባችን ካርቦን ዳይኦክሳይድን በብዛት የያዘን አየር ወደ ውጭ እናስወጣለን የሚለውን ሳይንስ የምናይበት ነው። ስለሆነም አብራችሁን ቆዩ። አሁንም ኮሜንታችሁ አይለኝ። መልካም ጊዜ። mechanism of breathing. In this topic we will see about the way how we breathe in air from the external environment and remove carbon dioxide back into the external environment. This process is called mechanism of breathing. When we see the mechanism of breathing involved, you see the volume and pressure change occur during ventilation. You see, when during ventilation there is always volume and the pressure change. Because of this volume and the pressure change, air flow from the external environment into our respiratory tract or from the respiratory tract back into the external environment. See, በዚህ የተነሳ በቮሊዩም እና በዚህ በይዘትና በግፊት ለውጥ ምክንያት አየር ሁሉ ጊዜም ከውጭኛው የሰውነታችን ክፍል ከኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ወይም ከደረቁ ኢንቫይሮንመንት ወደ ሳምባችን ይገባል፣ ከሳምባችን ወደ ውጭ አየርን እናስወጣለን ማለት ነው። ይሄንን ሂደት ነው ሜካኒዝም ኦፍ ብሪዚንግ። እንዴት ታዲያ አየርን ከውጭ ወደ ሳምባችን ከሳምባችን ወደ ውጭ እናስወጣለን ብለን ስንል ያንን የምናይበት ቶፒክ ነው ሜካኒዝም ኦፍ ብሪዚንግ። that allow air to move in and out. You see, this volume and the pressure change that occur inside in our thoracic cavity, inside in our respiratory tract, is important to move air into and out of the respiratory tract, or into or out of the lungs. You see, this is the importance of volume and the pressure change. You see, የነዚህ ሁለት ነገሮች ለውጥ ያ ማለት የይዘትና የግፊት ለውጥ አየር ወደ ሳምባችን እንዲገባ ኦር ከሳምባችን ወደ ውጭ እንዲወጣ ያስችላል ማለት ነው። air will move from the area of high pressure to the area of low pressure. You see, air will move from the area of high pressure to the area of low pressure. ሁልጊዜም ልክ አየር ልክ እንደ ፍሉድ ሁልጊዜም የሚሄደው you see from high pressure to low pressure ነው። ስለዚህ አየር ሁልጊዜም from high pressure to low pressure ሁልጊዜም ይሄዳል ማለት ነው። and therefore pressure gradient between the atmosphere and alveoli must be developed. You see, to move air from the external environment into alveoli there must be pressure gradient between the two sides, between the external environment and our alveoli. ስለዚህ አየር ከውጭ ወደ ሳምባችን ወይንም ወደ አልቬኦላችን እንዲገባ በአልቬኦላችንና በኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት መካከል የፕሬሸር ለውጥ መኖር የግድ ነው። otherwise አየር አይገባም አይወጣ ማለት ነው። ያ ፕሬሸር ቼንጅ አየር ከኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ወደ ሳምባችን ከሳምባችን ደግሞ ወደ ውጭ እንዲወጣ ያስችለዋል። this change in the thoracic volume, you see, change in the thoracic volume, the lung volume and the pulmonary pressure occur in order to cause the pressure gradient responsible for respiration and exercise. ይሄን pressure gradient እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው thoracic volume change inside the thoracic cavity ማለት ይሄ thoracic volumeአችን በተለይ አብዛኛውን ኤሪያ thoracic volume አናቶሚን ስናይ አብዛኛው ኤሪያ የተሸፈነው በሳምባችን ነው። ስለዚህ ያ thoracic volume change መኖሩ lung volume change መኖሩ and pulmonary pressure እነዚህ ለውጦች መኖራቸው አየር ከውጭ ወደ ውስጥ ከውስጥ ወደ ውጭ እንዲወጣ ምክንያት ሆኖታል ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ነው ሜካኒዝም ኦፍ ብሪዚንግ ስናይ ይሄ ፕሬሸር ቼንጅ ቮሊዩም ቼንጅ እንዴት ይፈጠራል አየርን እንድናስገባ እንዴት ነው የሚያስችሉን ብለን ስናይ ሪስፓይራቶሪ መስሎች አሉ። we have a respiratory muscle, the muscle which is important for respiration to take in oxygen into the respiratory tract and remove carbon dioxide back into the external environment. The muscle of breathing are divided into two main groups. You see, the muscle of breathing አየርን ለማስወጣትና ለማስገባት የሚያስፈልጉንን መስል ለሁለት እንከፍላለን። ይሄም muscle of inspiration እና muscle of expiration ብለን እንጠራቸዋለን። You see, አየርን ለማስገባትና ለማስወጣት የሚያግዙን ሁለት መስሎች አሉ። እነዛም መስል ኦፍ ኢንስፓይሬሽን እና መስል ኦፍ ኤክስፓይሬሽን ተብሎ ወይንም አየርን ለማስገባት የሚያገለግሉን መስሎችና ለማስወጣት የሚያገለግሉን መስሎች እንላለን። let's see first inspiratory muscle, the muscle which is important to take in air from the external environment into our alveoli, into our lungs ማለት ስለዚህ አየርን ስበን ወደ ሳምባችን እንድናስገባ የሚያስችሉን መስሎች ኢንስፓይራቶሪ መስል ተብለው ይጠራሉ። the muscle of inspiration are the principal muscle and also
አክሰሰሪ መስል ሲ እነዚህን ኢንስፓይራቶሪ መስሎች ወይንም አየርን ስበን ወደ ሳምባችን እንድናስገባ የሚያግዙን መስሎች ለሁለት እንከፍላለን። ዘ ፕሪንሲፓል መስል እና ዘ አክሰሰሪ መስል አሲስት የሚያደርጉ አሉ። ዋና ወሳኝ የሚባሉ መስሎች ደግሞ አሉ። ዘ ፕሪንሲፓል ኢንስፓይራቶሪ መስል ወርክ አት ሬስቲንግ ሪስፓይሬሽን ሲ እነዚህ ፕሪንሲፓል ኢንስፓይራቶሪ መስል አት ወርክ አት ሬስቲንግ ሪስፓይሬሽን ስለዚህ አት ሬስት ላይ ሆነን ተረጋግተን አሁን እናንተ በዚህ ሰዓት ይህንን ሌክቸር በምታዳምጡበት ሰዓት ሳምባችሁ በተረጋጋ ሁኔታ አየርን ወደ ውስጥ ስቦ እንዲያስገቡ የሚያገለግሉት መስሎች ዘ ፕሪንሲፓል መስልስ ይባላሉ። ኢቭን አት ሬስት they contract and increase the lung volume ማለት and thoracic volume so that air easily flow from the external environment into our respiratory tract. So those muscles are the principal muscles ተብለው ይጠራሉ። እነዚህ ሁለት ዋና ዋና ፕሪንሲፓል መስሎች ብለን የምንጠራቸው one the diaphragm and ሁለተኛው the external intercostal muscle. Those two muscles are inspiratory muscles. The principal inspiratory muscle ብለን ዋና ወሳኝ አየርን ወደ ውስጥ ስበን እንድናስገባ የሚያገለግሉን ዋና መስሎች ናቸው። ማን the diaphragm and the external intercostal muscle. እነዚህ ሁለት መስሎች the principal inspiratory muscle ተብለው ይጠራሉ። በእነዚህ ሁለት መስሎች ምክንያት አሁን ተረጋግተን በዚህ ሰዓት ይሄን ቪዲዮ ስታዳምጡ አየርን ወደ ውስጥ እንድትስቡ አየርን ወደ ሳምባችሁ እንድታስገቡ የሚያግዟችሁ ሁለት ዋና መስል ሲባል አንዱ ዲያፍራም ነው፣ ሁለተኛው ማን ነው? ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስል ነው ማለት ነው። ሶ ሌላኛው አክሰሰሪ መስልስ ብለን እንጠራቸው አክሰሰሪ መስልስ ኦፍ ኢንስፓይሬሽን የምንላቸው ሲ አክሰሰሪ መስልስ ኦፍ ኢንስፓይሬሽን አሲስት ዘ ሜን መስል ኦፍ ኢንስፓይሬሽን ቱ ፕሮዲውስ ፎርስድ ኢንስፓይሬሽን ሲ ዱሪንግ ኤክሰርሳይዝ ዱሪንግ አክቲቪቲ ሞር ኤር ወደ ሪስፓይሬቶሪ ትራክታችን እንዲገባ የሚያግዙን ሌሎች መስሎች አክሰሰሪ መስልስ እንላለን። እነዚህ አክሰሰሪ መስል መቼ ነው ፕሮዲውስ ፎርስድ ኢንስፓይሬሽን ሲ በግድ አየርን ስበን ተጨማሪ አየር ለማስገባት ስናስብ የሚያግዙን መስሎች ናቸው። ግን ኢንሄል ስናደርግ ነው አየርን ስናስገባ ነው። ታዲያ እነዛ ምን ብለን እንጠራለን? አክሰሰሪ መስልስ ተብለው ይጠራሉ። ሶ አክሰሰሪ መስልስ ኦፍ ኢንስፓይሬሽን ተብለው ይጠራሉ። and those muscles include the sternomastoid muscle and ስተርኖማስቶይድ መስል 2 the scalene 3 the serratus muscle and 4 the serratus posterior superior muscle ተብሎ ይጠራሉ። those muscles are accessory muscle እነዚህ ናቸው። እነዚህ መስሎች ለምሳሌ ስተርኖካልሞይዳል መስል ወይም እነዚህ መስሎች ስተርኖማስቶይድ መስል ብለን የምንጠራው ነው። ስካሌን መስል ብለን የምንጠራው እነዚህ መስሎች አክሰሰሪ መስሎች ናቸው። አየርን ስበን ወደ ውስጥ በግድ ለማስገባት ስንፈልግ አሲስት የሚያደርጉን መስሎች አክሰሰሪ otherwise the diaphragm and the external intercostal muscle. The diaphragm and the external intercostal muscles are important for inhalation during quiet breathing ብለን at rest ላይ ሆነን ተረጋግተን አየርን ወደ ውስጥ ለማስገባት አክሰሰሪ መስሎች ያን ያክል አያስፈልጉንም። during forced inhalation በሚሆንበት ሰዓት በግድ ግን አየርን ስበን ለማስገባት ስንፈልግ እነዚህ ስተርኖማስቶይድ መስል ስካሌኔ ሳሬተስ መስሎች አሲስት ያደርጉናል ማለት ነው። ለዚህ ነው አክሰሰሪ መስል during inhalation ስንል እነዚህ ሁለት መስሎችም እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሶ ሌላኛው መስል ኤክስፓይራቶሪ መስልስ የምንላቸው ነው። ሶ ኤክስፓይራቶሪ መስል የምንላቸው ኖርማል ሬስቲንግ ኤክስፓይሬሽን ኢዝ ኤ ፓሲቭ ፕሮሰስ ፕሮዲዩሲንግ ኢላስቲክ ሪኮይል ኦፍ ዘ ላንግስ። ዩ ሲ ቀደም እንዳልኳችሁ አየርን ስበን በምናስገባበት ጊዜ ሁለት መስሎች በጣም ወሳኝ ናቸው ብለናል። ማን? ዲያፍራምና ኤክስተርናል መሽ አት ሬስት ላይ ተረጋግተን አየርን በምናስገባበት ጊዜ ለማስገባት የሚያግዙን ሁለት ዋና መስሎች ዲያፍራምና ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስሎች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ግን ኤክሰርሳይዝ ስራ በምንሰራበት ጊዜ እንቅስቃሴ በምናደርግበት ሰዓት ሞር አየር በግድ ወደ ሳምባችን ማስገባት ሲኖርብን ከዲያፍራምና ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል በተጨማሪ ነው ታዲያ አክሰሰሪ መስሎች ያግዙናል። የነዚህ መስሎች መኮማተር የነዚህ መስሎች ኮንትራክት ማድረግ የላንግ ቮሊዩማችንን ይጨምራሉ እና ቶራሲክ ቮሊዩማችንን ይጨምራሉ። ሶዛት ፕሬሸር ኦፍ ላንግ ውስጥ ያለውን ይቀንሳሉ። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ኢንሄል በምናደርግበት ሰዓት ሂደቱ አክቲቭ ፕሮሰስ ነው እንላለን። ለምንድን ነው አክቲቭ ፕሮሰስ ያልንበት ምክንያቱም አትሬስትም ላይ ሆን በግድም አየርን ስበን አስገባን የግድ መስሎች ኮንትራክት ያደርጋሉ። ማን? በተለይ ዲያፍራምና ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስል እነዚህ ሁለት መስሎች ወይንም ኢንስፓይራቶሪ መስልስ ብለን የምንጠራቸው ሁልጊዜም አየርን ለመሳብ ስንፈልግ ይኮማተራሉ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ አክቲቭ ፕሮሰስ ነው እንላለን። በት ኤክስፓይሬሽን
during resting stage you see ምን ይያላችሁ ነው normal resting expiration ተረጋግታችሁ አየርን ወደ ውጭ ስታስወጡ at rest ላይ ሆናችሁ አሁን ይሄንን ቪዲዮ በመታዳምጡበት ሰዓት ሆናችሁ አየርን ወደ ውጭ ማስወጣት ስትፈልጉ ምንም አይነት መስል ኮንትራክት አያደርግም የዲያፍራም ሪላክስ ማድረግና የኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስል ሪላክስ ማድረግ በቂ ሆነ አየር ከሳምባችን ወደ ውጭ እንዲወጣ ያግዙናል ማለት ነው ለዚህ ነው ኤክስፓይሬሽን during quiet breathing ማለት ነው ተረጋግታችሁ አየርን በመታስወጡበት ሰዓት ያለውን ሂደት passive process ነው እንላለን why because there is no muscle contraction during quiet expiration እንዳልኳችሁ አየርን ወደ ውጭ ማስወጣት ስትፈልጉ ተረጋግታችሁ ማለት ነው ምንም አይነት መስል አይኮማተርም በዚህ የተነሳ ኤክስፓይሬሽን during quiet breathing ምን ይሆናል ማለት ነው ፓሲቭ ይሆናል ማለት ነው ለምን because elastic recoiling of lungs and diaphragm decrease the thoracic volume and the lung volume so that the pressure inside in the alveoli is greater than atmospheric pressure ማለት ነው በዚህ የተነሳ አየር ከአልቬኦላችን ወደ ውጭ በቀላሉ እንዲወጣ ያግዘናል so muscle of expirations are only accessory muscle you see muscle of expirations are only accessory muscle which work to produce a forced expiration you see muscle of expiration የምንላቸው accessory muscles ናቸው ምንስ ነው የሚያገለግሉን during forced expiration አየርን በግድ ብለን በመናስወጣበት ሰዓት በዛ ጊዜ ያግዙናል ለዚህ ነው accessory መስሎች ናቸው ብለን የምንጠራው እነማን ለምሳሌ እነዚህ መስሎች internal intercostal muscle እና the abdominal wall of muscle abdominal muscle እና internal intercostal muscle ይኮማተሩና አየርን ወደ ውጭ በግድ እንድናስወጣ ያግዱ ለዚህ ነው during exercise during activity both inhalation and exhalation is passive active process whereas during quiet breathing inhalation is active whereas exhalation is passive you see ተረጋግተን ተቁጭ ብለን በመናስገባበት ጊዜ ሳምባ ወደ ሳምባችን አየር ስናስገባ which is active process always ማለት ነው ግን አየርን ወደ ውጭ ስናስወጣ either active ይሆናል or passive ይሆናል መች ነው passive የሚሆነው ሲባል ተረጋግተን quiet breathe out በመናረግበት ሰዓት ያ which is a passive process but during forced expiration ላይ accessory መስሎች participate ያደርጋሉ ይኮማተራሉ ማናማን internal intercostal መስልና abdominal መስል በዚህ የተነሳ exhalation during exercise during activity ወይም forced expiration ላይ active ይሆናሉ ማለት ነው so inspiration involve contraction of inspiratory muscle you see inspiratory muscle contract ያር ማናማን ብያቸዋለሁ quiet breathing ላይ ሆነ diaphragm እና external intercostal ምንድነው የሚያመጡት ለውጥ you see contraction of external intercostal muscle during inhalation ምንድነው የሚያመጣው ለውጥ ሲባል you see elevation of the ribs and the sternum you see አየርን ወደ ውስጥ መሳብ ስንፈልግ there is a contraction of external intercostal muscle so this contraction increase or elevate the ribs and the sternum upward and outward ማለት ribs እና sternumችን ወደ ጎን እና ወደ ላይ ከፍ ብሎ እንዲሰፋ ያደርጋል ያ ማለት thoracic volumeችን እንዲጨምር ያደርጋል so ribs and the sternum move outward and also upward you see እነዚህ ሁለት መስሎች ኮንትራክት ማድረጋቸው external intercostal muscle ኮንትራክት ማድረጉ ribsችን እና sternum outward እና upward እንዲሄድ ያስችሉታል ማለት ነው as a result increase the front to back dimension of the thoracic cavity you see ይሄ horizontal dimension of thoracic cavityችን እንዲጨምር ምክንያት ሆነዋል ማናማን diaphragm I mean external intercostal muscle contract በማድረጉ ሪብሳችን outward እና upward ሄዷል በዚህ የተነሳ ይሄ ወደ ጎን የቶራሲክ ካቪቲያችን እንዲሰፋ ምክንያት ሆነዋል ማለት ነው so that ይሄ ወደ ጎን መስፋቱ lower air pressure in the alveoli you see የላንጋችን ቮሊዩም እንዲጨምር ምክንያት ስላደረጉ ላንጋ ያ ማለት assume ለምሳሌ this our thoracic cavity you see ይሄ thoracic cavityያችን ነው ብላችሁ ሰዱ ስለዚህ horizontal dimension of thoracic cavityያችን በሚሰፋበት ጊዜ ምን ሲሆን እኛ አየርን ወደ ውስጥ በል ለማስገባት ስናስብ ይሄ መስል external intercostal muscle contract ያደርጋል እሱ ኮንትራክት ማድረጉ thoracic cavityያችን ወይም thoracic volumeያችን ምን ይሆናል ይጨምራል thoracic volume ጨመረ ማለት increase አደረገ ማለት ላንጋችን በቀላሉ ዲስቴንድ አደረገ ስትሬች አደረገ የላንግ ቮሊዩሙ ይጨምራል ስለዚህ thoracic volume ሲጨምር ላንግ ቮሊዩሙ አብሮት ጨመረ ለምን ላንጋችን ለመለጠጥ ብዙ ኤሪያ ያገኘ ማለት ነው ሶ ላንጋችን ሞር ተለጠጠ ማለት በላንጋችን ውስጥ ያለው ላንግ ቮሊዩም ምን ይሆነ ይመጣል እየጨመረ ይመጣል ላንግ ቮሊዩሙ ሲጨምር ደግሞ ምን ይላል የቦይለስ ሎው at constant temperature volume is always inversely proportional to the pressure ይላል this is the idea of Boyle's law ይባላል
ቦይለር ስለው ሁል ጊዜ ምን ይላል? ያንድ ነገር ይዘት በጨመረ ቁጥር በውስጡ ያለው ግፊት ይቀንሳል። ዩ ሲ አሁን እኛ አየርን ስበን ወደ ሳምባችን ማስገባት ስንፈልግ አንዱ መስል ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስል ምን ያደርጋል? ኮንትራክት ያደርጋል። እሱ ኮንትራክት ማድረጉ የላንጋችን ወይም የቶራሲክ ካቪቲያችን ወደ ጎን ያለው ቮሊዩም ይዘት ይጨምራል። ስለዚህ ቶራሲክ ቮሊዩሙ ጨመረ ማለት የላንግ ቮሊዩሙ ይጨምራል። የላንግ ቮሊዩሙ ጨመረ ማለት ደግሞ አኮርዲንግ ቱ ዘ ቦይለር ሎው በላንጋችን ውስጥ ያለው የግፊት መጠን ይቀንሳል። ከማን አንጻር? ከኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት አንጻር። ሶዋት በዚህ የተነሳ አየር በቀላሉ ከውጭ ወደ ውስጥ እንዲገባ ያስችለናል ማለት። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኤክስተርናል ኢንተርኮስት ኢት ሎወር ኤር ፕሬሸር ኢንሳይድ ኢን ዘ ላንግ ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤር ሙቭ ፍሮም ዚ አትሞስፌር ኢንቱ ዘ ላንግ። ዲስ ኢዝ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስል። አት ዘ ሴም ታይም ዘ ኮንትራክሽን ኦፍ ዲያፍራም ዲያፍራም ሙቭ ዳውንዋርድ። ዩ ሲ ምን ይሆናል? ዲያፍራማችን አናቶሚካል ስትራክቸር ዱም ሼፕ ነው አይደል? አየር ሲወጣ ዱም ሼፕ ስትራክቸር እንዲህ ዱም ሼፕ ስትራክቸር ነበር። ዲያፍራማችን ዱም ሼፕ ስትራክቸር ነበር አየር በሚወጣበት ሰዓት። ስለዚህ ዩሲ ኮንትራክት ሲያደርግ ወርታች ይወርድና ፍላት ይሆናል። አስዩም ይሄ ቶራሲክ ካቪቲያችን ነው እንበል። አስዩም ይሄ ቶራሲክ ካቪቲ። ስለዚህ ዲያፍራማችን ዱም ነበር መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ አየርን መሳብ ስንፈልግ ወደ ውስጥ ማስገባት ስንፈልግ ዱም የነበረው ዲያፍራም ወርታች ይወርድና ፍላት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዋት ኢት ኢንክሪዝ the vertical dimension of the thoracic cavity, increase the vertical dimension of, you see አሁን ዲያፍራማችን ኮንትራክት በማድረጉ የተነሳ ከዱም ሼፕ ወደ ፍላት ስለተቀየረ አሁን ፍላት በሚሆንበት ሰዓት ዲያፍራማችን የቶራሲክ ካቪቲያችን ቨርቲካል ከላይ ወርታች ያለው ሳይዝ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ቶራሲክ ቮሊዩማችን ደግሞ ከጨመረ ቅድምም ብለናል የቶራሲክ ቮሊዩም መጨመር ለላንግ ቮሊዩም መጨመር ምክንያት ይሆናል። ላንግ ቮሊዩማችን ቶራሲክ ቮሊዩም ምን ሆነ? ኢንክሪዝ አደረገ። ሲ ቶራሲክ ቮሊዩም ኢንክሪዝ ሲያደርግ ላንግ ቮሊዩማችንም ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ዜን ላንግ ቮሊዩሙ ደግሞ ኢንክሪዝ ካረገ አኮርዲንግ ቱ ዘ ቦይለር ሎው ፕሬሸር ኢንሳይድ ኢን ዘ አልቪዮላይ ኦር ኢን ዘ ላንግ ምን ይሆናል? ዲክሪዝ ያደርጋል። ሲ በዚህ የተነሳ ዜን ሎወር ኤር ፕሬሸር ኢን ዘ ላንግ ላንጋችን ውስጥ ያለው የፕሬሸር መጠን ኤክስተርናል ካለው የፕሬሸር መጠን ያንሳል። በዚህ የተነሳ air move into the lungs. This is the way how our diaphragm and the external intercostal muscle assist the inhalation process by decreasing the pressure inside in the lungs. ስለዚህ በሁለቱም ሳምባችን ውስጥ ያለውን የግፊት መጠን በመቀነስ ሁለቱ መስሎች ዲያፍራም እና ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስል ኮንትራክት በማድረጋቸው አየር በቀላሉ ከውጭ ወደ ሳምባችን እንዲገባ አስችሎናል። ለዚህ ነው ሁልጊዜም ኢንሃሌሽን ፕሮሰስ ኤክሰርሳይስም ስናደርግ ይሁን ተረጋግተን ስንተነፍስ ሁለቱም አክቲቭ ፕሮሰስ ናቸው እንላለን። ለምንድን ነው አክቲቭ የተባሉ ሲባል እነዚህ ሁለት መስሎች ሁሌም ኮንትራክት ስለሚያደርጉ ነው። ግን በግድ ኤክሰርሳይዝ በምናደርግበት ሰዓትና በግድ አየርን ስበን ስናስገባ ዩሲ በዛ ሰዓት ሞር አየር ማስገባት ስላለብን አክሰሰሪ መስሎች አሲስት ያደርጋሉ ብያቸዋለሁ። ቀደም እንዳልኩ ስተርኖይድ መስሎች አሲስት ያደርጋሉ። አክሰሰሪ መስሎች አሲስት በማድረግ ሞር አየርን በግድ እንድናስገባ ያስችሉናል። there is also contraction of accessory inspiratory muscle augment the effect of fundamental inspiratory muscle. እነዚህ በዚህ አይነት መንገድ አክሰሰሪ መስሎች አሲስት ያደርጋሉ ኢንሃሌሽን ፕሮሰስ። so this is the way diagrammatic represent you see አየርን በምንስብበት ሰዓት እነዚህ አክሰሰሪ መስል ኦፍ ኢንስፓይሬሽን የምንላቸው ስተርኖሜሰልስ እና ስካሊነስ መስሎች አሲስት ያደርጋሉ ሪፕሱንና ስተርነሙን አውጥቷት አፕዋርድ እንዲሄድ ያስችላሉ። ግን ሜጀር መስል ኦፍ ኢንስፓይሬሽን የምንለው አንዱ ዲያፍራማችን ነው፣ ሁለተኛው ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስል። እነዚህ ሁለት መስሎች ኮንትራክት ማድረጋቸው አየርን ወደ ውስጥ እንድንስብ ያስችሉናል። how by increasing the thoracic volume and the lung volume so that the pressure inside our alveoli less than atmospheric pressure. በዚህ የተነሳ አየር በቀላሉ ከውጭ ወደ ሳምባችን እንዲገባ ያስችለናል ማለት ነው። this is the importance of diaphragm and the external intercostal muscle during inhalation process. See the contraction of diaphragm and other inspiratory muscle expansion of thoracic cage then intrapleural pressure become more negative. ይሄ intrapleural pressure natural pressure inside in the respiratory tract በሚቀጥለው ቪዲዮ በእነዚህ ላይ አተኩሬ እሰራለሁ። intrapleural pressure ለአሁኑ ግን ግር እንዳይላችሁ the pressure in the pleural cavity ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ pleural cavity ላንጋችን ሲታይ ሜቢ አናቶሚውን በምናይበት ሰዓት ከዚህ ፊት በሰራሁት ቪዲዮ ይሄንን ስለዚህ አውርቻለሁ። እሺ በጣም ቲል ሌየር አለ ላንጋችንን ሸፍኖ የሚገኝ ያ pleural
ካቪቲ ይሄን ስትራክቸር ያ ላንጋችን ፕሉራሪ ብለን የምንጠራው ላንጋችንን ሸፍኖ የሚገኝ ቲን ስትራክቸር ነው። ስለዚህ በላንጋችንና በፕሉራሪ መካከል ስፔስ አለ፣ በጣም ቲን ጋፕ አለ። ያቺ ቲን ጋፕ በፍሉድ ተሞልታለች። ማ ተብሎ ይጠራል? ፕሉራል ፍሉድ ተብሎ ይጠራል። ያ ፕሉራል ፍሉድ ኤግዘርት የሚያደርገው ፕሬሸር ኢንትራፕሉራር ፕሬሸር ተብሎ ይጠራል። ይሄ ኢንትራፕሉራር ፕሬሸር ሁልጊዜም ሳብ አትሞስፌሪክ ነው። ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸር በጣም ያነሳል። አትሊስት በ4 ሚሊሜትር ኦፍ ሜርኩሪ ያነሰ ነው ኢንትራፕሉራር ፕሬሸር። ይሄ ኢንትራፕሉራር ፕሬሸር የሚያንስበት ትልቁ ምክንያት ቸስት ካቪቲያችን ወደ ውጭ ላንጋችን ወደ ውስጥ ሪኮይሊንግ ፎርስ ወደ ውስጥ በሚስበት ሰዓት ኦፖዚንግ አክሽን ኦፍ ዚስ ቱ ኢፌክት ኢንትራፕሉራር ፕሬሸር ኔጌቲቭ። ስለዚህ ኢንሄል ስናደርግ ኢንትራፕሉራሩ ሞር ኔጌቲቭ እንዲሆን ያስችላል፣ ምክንያቱም ቸስታችን ዲስቴን ስለሚያደርግ። ኢንትራፕሉራር ቢካም ሞር ኔጌቲቭ ዱሪንግ ኢንሃሌሽን ማለት። ስለዚህ ከአራቱም ሞር ኔጌቲቭ እስከ 7 ድረስ እስከ 12 በግድ ምንስብ ከሆነ እስከ 12 ድረስ ያንሳል ማለት ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸር። ኢንክሪዚንግ ዘ ትራንስሙላር ፕሬሸር፣ በዚህ የተነሳ ትራንስሙላር ፕሬሸሩ ሞር ይሆናል። ትራንስሙላር ፕሬሸር ማለት ደግሞ ዘ ፕሬሸር ዲፍረንስ ቢትዊን ዘ አልቬኦላይ ኤንድ ኢንትራፕሉራር ፕሬሸር። በቀጣይ ቪዲዮ በዲቴል አሳያቸዋለሁ። በሁለቱ መካከል ያለው ሞር ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ያ ሞር ኔጌቲቭ የሆነ አልቬኦላር ፕሬሸር ማይነስ ኢንትራፕሉራር ፕሬሸር ነው። አልቬኦላር ፕሬሸር ማይነስ ኢንትራፕሉራር ፕሬሸር ነው ትራንስሙላር ፕሬሸር ምንለው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው የፕሬሸር ዲፍረንስ ሞር የሆነ ይመጣል። ስለዚህ አየር በቀላሉ እንድናስገባ ያስችላል። ኢንፍሌሽን ኦፍ ላንግ ይመጣል፣ ዲክሪዝ አልቬኦላር ፕሬሸር ሶ ዛት ኤር ፍሎ ፍሮም ዘ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ኢንቱ አወር ላንግስ ማለት። ዲስ ኢዝ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኢንስፓይራቶሪ መስል ሶ ኮልድ ዲያፍራም ኤንድ ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስል ብለን ዱሪንግ ኤክስፓይሬሽን ቅድም እንደተባባል ነው። ዱሪንግ ኤክስፓይሬሽን especially quiet expiration ከሆነ which is a passive process. Why? There is no muscle contraction during quiet expiration. ለምሮ ፓሲቭ የሚለውን ቃል የተጠቀምነው ኤክስፓይሬሽን ላይ መች ነው ታዲያ? ይሄ ነገር during quiet expire ተረጋግተን ወደ ውጭ በምናስወጣበት ጊዜ ማለት ነው። ተረጋግተን ወደ ውጭ በምናስወጣበት ጊዜ ሳምባችን ውስጥ ያለውን አየር ወደ ውጭ ለማስወጣት ምንም አይነት መስል ኮንትራክት አያደርግም። ዲያፍራም ኮንትራክት አያደርግም። ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስል ኮንትራክት አያደርግም። በዚህ የተነሳ ፓሲቭ ፕሮሰስ ነው። ምን ይሆናሉ? እነዚህ ምስሎች ሪላክስ ያደርጋሉ፣ ወደ ነበሩበት ቦታ ዲያፍራማችን ወደ ዱም ሼፕ፣ ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስል ወደ ነበረበት ሲ። ስለዚህ ሆሪዞንታል ዳይሜንሽን ኤንድ ቦዝ ሆሪዞንታል ቨርቲካል ዳይሜንሽን ኦፍ ቶራሲክ ካቪቲ ዊል ዲክሪዝ ማለት ነው። ስለዚህ የቶራሲክ ቮሊዩማችን መጠን ሲቀንስ የላንግ ቮሊዩም መጠን ይቀንሳል። የላንግ ቮሊዩም መጠን ከቀነሰ ደግሞ አኮርዲንግ ቱ ዘ ቦይለስ ነው ቮሊዩሙ ከቀነሰ በውስጥ ያለው ግፊት ይጨምራል። ስለዚህ አትሊስት the pressure inside in the alveoli greater than atmospheric pressure by 1 millimeter of mercury, and this millimeter of mercury pressure is enough to pump air from the alveoli into the external environment. See, he during expiration ጊዜ እነዚህ መስሎች አያስፈልጉንም። ማናማን ዲያፍራሙ ወደ ነበረበት ወደ ዱም ሼፕ ስትራክቸር ይመለሳል አስዩ ዩ ሲ። ስለዚህ ቨርቲካል ዳይሜንሽን ኦፍ ቶራሲክ ካቪቲያችን ምን ሆነ? ቀነሰ። and external intercostal መስልም ወደ ነበረበት ይመለሳል። so that the horizontal dimension of thoracic cavity ዲክሪዝ ያደርጋል። በዚህ የተነሳ ላንግ ቮሊዩም ምን ይሆናል? ላንግ ቮሊዩሙ ዲክሪዝ ያደርጋል። የላንግ ቮሊዩሙ ዲክሪዝ ሲያደርግ ደግሞ በውስጡ ያለው ግፊት ምን ይሆነ ይሄዳል? ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። you see ፕሬሸሩ ምን ይሆነ ይሄዳል? ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። በዚህ የተነሳ the pressure inside in the alveoli greater than atmospheric pressure, so that air move from the alveoli into the external environment. So abdominal muscle, the most important muscle of expiration during exercise. See, abdominal muscle and the internal intercostal muscles are expiratory muscle. Those muscles are important to expire, to remove air from the respiratory tract into external environment. You see, during exercise, during activity or forced expiration, abdominal muscle and internal intercostal muscles are important. You see, abdominal muscle, their contraction push abdominal content upward against the bottom of the diaphragm. See, abdominal muscle contract ማድረግ more diaphragm upward push ያደርገዋል። ስለዚህ ወደ ላይ ፑሽ ማድረጉ decrease the thoracic cavity ማለት ነው። vertical dimension of thoracic cavity decrease ያደርጋል። so diaphragm relax ያደርጋል፣ move upward ሪላክስ ያደርግ ሞር ዱም ሼፕ ይሆናል ማለት ነው ዲያፍራም። እዚህ ሞር ዱም ሼፕ ሲሆን ቶራሲክ ካቪቲ ሆሪዞንታል ቨርቲካል ዳይሜንሽኑ ሞር ዲክሪዝ ያደርጋል። ሶ ዋት ላንግ ቮሊዩማችንም ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት። ስለዚህ የላንግ ቮሊዩሙ ከቀነሰ ደግሞ በውስጥ ያለው ግፊት ምን ይሆናል ተባብለናል? ይጨምራል። በዚህ የተነሳ አየር በቀላሉ ከሳምባችን ወደ ውጭ እንዲወጣ ያስችለናል ማለት። ሶ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ቶራሲክ ካቪቲ ዊል ዲክሪዝ ሲ because of what? because of the relaxation of diaphragm. ዲያፍራሙ ሪላክስ ሲያደርግ እና ኮንትራክት ሲያደርግ አብዶሚናል መስሉ ኮንትራክት ሲያደርግ
pressure in the lung you see volume ሲቀንስ pressure ምን ይሆነ ይመጣል increase ያደረገ ይመጣል finally air is exhaled አየር ወደ ውጭ እንድናስወጣ ያግዘናል so this is the importance of abdominal muscle during what during expiration ይሄ ኤክስፓይሬሽን ጊዜ መቼ ነው ተባብለናል ይሄን ኤክስፓይሬሽን ምን ነው during exercise ወይ forced expiration otherwise quiet breathing ላይ አሁን ተረጋግታችሁ ይሄን ስታዳምጡ ይሄን ቪዲዮ ስታዳምጡ ግን you see ዲያፍራማችሁ ሪላክስ ማድረጉ ኤክስተርናል ኢንተርኮስታል መስል ሪላክስ ማድረጉ ቢያንስ ያችን በአቨሬጅ 500 ሚሊ ሊትር እንላለን አየር ወደ ውጭ እንድናስወጣ በቂ ነው ማለት ነው but exercise activity ላይ ወይንም forced expiration ላይ ግን ሞር ተጨማሪ አየር ማስወጣት ቶሎ ስላለብን በዚህ ተነሳ አብዶሚናል መስል ኮንትራክት ያደርጋል ኢንተርናል ኢንተርኮስታል መስል ኮንትራክት ያደርጋሉ የነዚህ መስሎች ኮንትራክት ማድረግ ሞር አየር ከሳምባችን ወደ ውጭ እንድናስወጣ ያስችለናል and the contraction of internal intercostal muscle you see returns the ribs and the sternum to resting position you see የነ ኢንተርናል ኢንተርኮስታል መስል ደግሞ ኮንትራክት ማድረጉ ሪብስ እና sternum ሞር ወደ ውስጥ እንዲገባ so that decrease the horizontal dimension of the thoracic cavity ማለት so restore the thoracic cavity to pre-inspiratory volume ከዛ በኋላ pressure in the lung will increase ለምን ምክንያቱም ቮሊዩሙ ዲክሪዝ አድርጓላ ኢንቨርስሊ ሪሌትድ ነው ተባብለናል ስለዚህ አየር በቀላሉ ከሳምባችን ወደ ውጭ እንዲወጣ ያስችለናል so this is the importance of expiratory muscle during forced expiration ነው ታዲያ otherwise quiet breathing ላይ passive process ነው ብዬ ስለጀመ the muscle of expiration are called and action during you see forced expiration እነዚህ expiratory muscle የሚያገለግሉን መቼ ነው during forced expiration በግድ ስናስወጣ ብለን ስናስወጣ በዛ ሰዓት ያስፈልጉናል otherwise during quiet expiration ከሆነ ግን አያስፈልጉንም ለዚህ ነው during quiet expiration the process is passive ያልነው but during forced expiration the process is active why because there is a contraction of internal intercostal muscle and abdominal muscle ማለት and the other thing ይሄም summary relaxation በመናይበት ሰዓት you see relaxation of inspiratory muscle dropping of the rib cage and intrapleural pressure become less negative you see አሁን intrapleural pressure ወደ negative less negative ይሆነ ይመጣል ስለዚህ በቀላሉ አየር ያ ማለት thoracic intrapleural pressure less decreasing the transpulmonary pressure back towards the pre-inspiratory level ይመጣል ስለዚህ deflation of the stretching lung then decrease alveolar diameter decrease ያደርጋል ስለዚህ alveolar pressure become greater than atmospheric pressure at least by 1 millimeter of mercury pressure ማለት ስለዚህ atmospheric pressureአችን ላይ ካለው alveolar pressure እየበለጠ ይመጣል ስለዚህ alveolar ውስጥ ያለው pressure ከአትሞስፌሩ በሚበልጥበት ሰዓት አየር በቀላሉ ከላንጋችን ወደ external environment እንዲወጣ ያስችለናል so this is the importance of expiratory muscle during forced expiration the other one is types of breathing so when we see types of breathing we can categorize into ብዙ abdominal breathing እና thoracic breathing ብለን abdominal breathing the diaphragmatic movement ተብሎ ይጠራል downward movement of the diaphragm displacement of abdominal viscera and abdominal wall so abdominal breathing ብለን እንጠራለን ይሄንን ስለዚህ abdominal breathing ይሄ ዲያፍራማችን ወደ ታች ሄዶ ምክንያቱም እስከ 75% ድረስ ዲያፍራም ኮንትሪቢዩት ያደርጋል for inhalation ተብሎ ይታሰባል በፐርሰንት ስናስቀምጥ for inhalation ዲያፍራም ኮንትሪቢዩት up to 75% ስለዚህ 75% ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ዲያፍራማችን እዚህ ውስጥ ወርታች መሄድ አየር በቀላሉ እንዲገባ ያንን አይነት ብሪዚንግ አብዶሚናል ብሪዚንግ ነው ሌላኛው thoracic breathing ነው thoracic breathing አንዳንድ ጊዜ thoracic breathing ልንጠቀም እንችላለን so thoracic movement the movement of chest wall or thoracic breathing ተብሎ ይጠራል ይሄ አንዳንድ አልፎ the work of breathing is higher in the thoracic than abdominal breathing you see በthoracic breathing ላይ work of breathing ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ላንግ ቮሊዩማችን በጣም ሊሚትድ ነው ይሄ ለምሳሌ during pregnancy or ascites develop ሲያደርጉ it more rather than abdominal breathing more thoracic breathing ይጠቀማሉ ምክንያቱም thoracic abdominal cavity አብዛኛው ኤሪያው either so called በፍሉድ ወይንም በዚህ በፕሬግናንሲ ጊዜ ሞር ኤሪያው ስለሚያዝ ዲያፍራማችን ወደ ታች ሄዶ ሰፊ ኤሪያ ለማግኘት ይቸገራል በዚህ ተነሳ ብዙ ጊዜ thoracic breathing ነው የሚጠቀመው so thoracic breathing ሲጠቀሙ ደግሞ work of breathing ይጨምራል ቶሎ breathe in breathe out ሊያደርጉ ይችላሉ በዛ ጊዜ ማለት ነው so at rest abdominal breathing account for 70% you see and thoracic breathing 30% ድረስ contribute ያደርጋል in pregnancy and ascites the movement of diaphragm is limited you see and breathing become mainly thoracic ይሆናል ስለዚህ thoracic ሲሆን ደግሞ work of breathing ቅድም ይጨምራል and during deep breathing both abdominal and thoracic breathing are equal in magnitude deep breath በምናደርግበት ሰዓት እነዚህ abdominal breathing እና
thoracic breathing almost equal in magnitude ይሆናሉ ማለት ነው። when vital capacity measurement is performed thoracic breathing accounts for 70% of air you see vital capacity እናያለን እነዚህ standard lung capacity እና volume ይላል vital capacity the maximum amount of air we inhale after maximum exhalation ስንል ለዚህ ያንን measure is performed by thoracic breathing account for 70% of the air moved ለዚህ ያን በthoracic breathing measure ማድረግ እንችላለን so this is about mechanism of breathing ስለዚህ mechanism of breathing ስናይ በአጠቃላይ ይሄንን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አሁንም ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የበለጠ እንድሰራ የበለጠ ቶሎ ቪዲዮዎችን እንድለቅ ያስችሎኛል መልካም ጊዜ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ